मोर नाम सुनीता। मोर गोटे झियो गोटे पुओ अछि। मो झियो विवाहित एवं पुओ मध्य विवाहित। मो पुओ प्रायतः चाकरी जोगु बाहर रुहे, जेतेबेले कि मो बहु मो सहित घरे रहुଥାଏ। 2 वर्ष हैला मो पुओर विवाह होई सारिछि एवं मो झियोर विवाहर गोटे वर्ष परे मो झियो अंकिता मते फोन करी कहिला जे ता स्वामी चाकरी हरैछंती एवं से दुहिंक पई समस्या बढ़ी जाइथिला। मु तुरंत तांको मो घर को डाकिबाकू निष्पत्ति नेली, जहाद्वारा मु तांको साहाय्य करि परबी। परदिन सेमाने मते भेटिबाकू आसिले। जेतेबेले सेमाने आसिले तांको मुहरे स्पष्ट भाबरे चाप देखा जाउथला। मु तांको कहिथिली जे मो जुआई नुआ चाकरी पाइबा पर्यंत सेमाने मो सहित रहि परिबे, किंतु एहा परे मो झियो अंकिता प्रति बहुर सहानुभूति कमिबाकू लागिथिला। एक गोटे दिन मु रागिकी मो बहु को कहिली जे जदि तार मो झियो सहित कौनसी समस्या अछि तेबे से तांको घर को फेरी जिबा उचित। एहा सुनी से बहुत रागिगला एवं तुरंत ता बैग पैक कला एवं तांको घर को फेरी जिबाकू निष्पत्ति नेला। से चली जिबा परे मो झियो आम घरे पूर्व परी आरामदायक होईगला। किछि दिन परे मो जुआई हठात मो रूम को आसिले। सही समय मु आलमारी रू पोशाक बाहर करथिली, कारण मोर जड़े बंधुक झियर विवाह को जीवार थिला। मु किछि साड़ी पाखरे रखुथिली एवं जेतेबेले मु गोटे साड़ीर ब्लाउज को ट्रायल करुथिली, मो जुआई अचानक कबाट न बाड़े रूम भीतर को आसीगले। तांको देखि मु तुरंत मुह को पछकु बुलेई नेली। एहा मते बहुत लज्जाजनक लागिथिला एवं मु अनुभव कली जे एहा मोर एवं मो जुआईंक पई समस्या सृष्टि करिब। आमे दुहे असहज अनुभव करुछु। मु शीघ्र निजकु संशोधन कली एवं जेतेबेले मु मोर साड़ी संग्रह करी देहरे गुड़ेई हेली, मु मो जुआईंक आड़कु बुली तांको आड़कु चाहिली। घरे मो बहु सहित एकाकी रहिबा कारणरू मोर कबाट बंद करिबार अभ्यास नथिला, तेणु मु कबाट बंद करि नथिली। एहा सबु बेले खोला रहुथला। आज मध्य मु कबाट ठीक भाबरे बंद करि नथिली। जेतेबेले मु मो जुआईंक आड़कु बुलिली, मु देखिली जे से मो बिछଣା पाखरे ठिया होइथिले। जुआई कहिले, सासुमा मु हठात तुम कोठरी को आसीगली, दयाकरी एथिपाई मते क्षमा करंतु। से क्षमा मागिबा परे मो ठारू किछि दूरता बजाय रखिले एवं कहिले, सासुमा तुमे मो पाई एवं अंकिता पाई जहा करूछ ताहा प्रकृତରେ एक बड़ कथा। आजिकाली केवल माँ माने तांको जुआई को घरे स्थान दियंती, किंतु तुमे मो सहित तुम पुओ परी व्यवहार करूछ, निजर पुओ परी जत्न नेउछ। चिंता कर नहीं, मु एठारे अधिक दिन रहिबि नहीं। सर्वोपरि मु एही घरर जुआई एवं जुआई को तार ससुर घरे अधिक समय रहिबा शोभा दिए नहीं। मु यथाशीघ्र एक चाकरी खोजुछि। मु मो जुआई को कहिली, जुआई तुमको मते धन्यवाद देबार आवश्यकता नहीं एवं हाँ, तुमे एही घरर एकमात्र जुआई। एही घरे तुमे निजको लज्जित मन करिबा उचित नुहे। एही घर को तुमे पूरा निजर बोली भाव। मो कथा सुनिबा परे मो जुआई हठात मते कुंढेई धरी कहिले, सासुमा मु जानि नहीं जे मु तुमर एही उपकार पई केते करज सुझिबी। जेतेबेले मो जुआई मते कुंढेई पकेइले, मु आश्चर्य होई गेली। सर्वोपरि से मोर जुआई थिले एवं आमर संपर्क एते खोलामेला नथिला। मु भाबिली जे एहा नूतन पीढ़ीर चिंताधारा होई पारे, जेउठारे जुआई बिना द्विधारे तांको सासुंक सह कथा हुअंती। धीरे धीरे मो मनरे किछि अनावश्यक चिंताधारा आसिबा आरंभ कला। मु अनुभव करबाकू लागिली जे अंकिता एवं जुआईंक मध्यरे किछि ठीक नहीं। रातिरे जेतेबेले मो अंकितार कोठरीर पार्श्वरे जाउथिली, मु शुणिली तांको रूमरो किछि गुड़ाए गुणुगुणु शब्द आसुथला। मु निश्चित थिली जे सेमानक मध्यरे किछि विवाद चलिछि। एहा शुणी मु सीधा सेमानक रूम को गली एवं सेठारे मु देखिली अंकिता ता स्वामी को ओलटा सीधा कथा कहूथिले। से कहिला जे 15 दिन हेगला, किंतु एही लोकटी ए पर्यंत नुआ चाकरी पाई नहीं। सारा दिन लैपटॉप आगे बसी कौन करुछि। घरे बसी बसी मो स्वामी का मुंड खराब हो जाउछि एवं एबे से मो ठारो तेल मालिश करबा को इच्छा करुछि। मु एही अदरकारी बेकार व्यक्ति को मालिश करिबि नहीं। अंकिता एते रागी गला जे
से शाशुଙ୍କ सामने ता स्वामी को अपमानित करने को आरंभ करदेला। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଅଙ୍କିତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, ଅଙ୍କିତା, ତୋ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହ। ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଙ୍କିତା କହିଲା, ମା, ଯଦି ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଅଙ୍କିତାଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବସି ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ, ସାହସ ହରାଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏହି ବିଛଣାରେ କଡ଼ରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବି। ଏହା ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭଲ ନିଦରେ ଶୋଇପାରିବ। ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରଖି ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଚାପ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଦୟାକରି କ'ଣ ମୋ ବେକ ଆଉ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବେ କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବାର ବାହାନା କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ଚାକିରି ପାଇବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା କି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାକିରି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେହି 2 ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଙ୍କିତାର ଭଲ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍କିତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସେ ଏକା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଘର କାମ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ଅଙ୍କିତା ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଫିସ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଅଫିସରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର 1 ମାସ ହୋଇଗଲା। ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅର ମନ ଭାରି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶାଶୁମା, ଏବେ ମୁଁ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କୋଠରୀରେ ସମାନ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କୋଠରୀରେ ସମାନ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ମୋ ହାତ ବି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଯାଏ ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଭଲ ନିଦରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଆଖି ଭାରି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁକୁ କହିଲି ଯେ ଏବେ ଅଙ୍କିତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏପରି ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋର କାମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବି? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ରାତି ବିତେଇ ନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ନଥିଲି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି। ରାତି ସାରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ତୁମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଉନରେ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଲାଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପରି ଏକ ଗାଉନ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ ଭାବରେ ଭାବ, ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳି ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସାରା ରାତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସାରା ରାତି ଆଉ ଗାଉନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ଫେରିଲି, ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ଗାଉନରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ଏହି ପୋଷାକରେ ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁମା ପରି ଆଉ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନ। ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖୁଛ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ସ୍ମିତ ହସି ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସନକୁସନ ସଫା କରି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଦ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଅଙ୍କିତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗରମ ପାଣି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଅଙ୍କିତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କିତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ। କାରଣ ଅଙ୍କିତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଦ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଧରି ବସିଛି ଏବଂ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମଲମ ଆଣି କହିଲେ, ଶାଶୁମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମଲମ ଲଗେଇଦେବି। ଏହା ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବ। ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଙ୍କିତା ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତୁମର ଅଧିକ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଦେହରେ ବାମ ହାତ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ମଲମ ଲଗାଇଲେ, ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ବହୁତ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଣେତେଣେ ଘୁଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ପାଟିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା। ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣାର ସହିତ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାଶ ହେଲା, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର କାଶ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବେ ବି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ସେପରି ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମୋର ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା।
परदिन अपराह्न जेतेबेले अंकिता मो रूम को आसला मु ताको कहली जे मु तोर भाउज को एबे घर को डाकिबाकू जाउछि। घर काम करिबारे मते असुविधा होउछि, तेणु जदि से घरे रहिबो से घर काम करि परिबो। एहा उपरे अंकिता कहिला, माँ गत किछि दिन हैला तुमर ज्वाई मो अपेक्षा तुमर अधिक जत्न नेउछंती, तथापि तुमे तुमर बहु एवं पिला को काहेकि डाकिबाकू चाहुछ? कौन तुम पाई तुमर ज्वाई यथेष्ट नुहे? जो कथा मो अंकिता को कहबाकू चाहुथिली अंकिता ताहा बुझी पारिला नाही। रातिरे मु मो ज्वाईंक सहित कथा हेबाकू निष्पत्ति नेइथिली। रातिरे जेतेबेले से रूम को आसिले मु तांको कहिली जे आजि ठारू तुमे अंकिता सह ता रूम रे सुह, ताकू एका सोइबाकू दियो नाही। किछि दिन परे मो बहु फेरी आसिले, से मो रूम रे सोइबो। एथिरे ज्वाई कहिले, सासु माँ मु तुमर अपरिचित देखाशुना करुछि, जत्न नेउछि, मु कौन तुमको लोक बोली भाविछि? एहा कही से रूम बाहर को चलीगले। हुए तो से मो कथारे रागिगले। तापरे मु धीरे धीरे पाद बढ़ई ज्वाई को बुझेबा पई मो रूम रो बाहर को आसिली। मो ज्वाई तांको रूम रे थिले एवं जेतेबेले मु तांको कोठरी निकट को गली मु तांकर एवं मो झियर कथाबार्ता सुनिली। मो झियो कहूथला, विनोद तुम द्वारा कौनसी काम हेई पारु नहीं। मु गत किछि दिन धरी सब किछि करुछि एवं ए पर्यंत तुमे मो माँ को नजर रे तुमर प्रतिछवि सृष्टि करिबारे विफल होइछ। ज्वाई चुप थिले एवं मो झियो आहुरी कहिला, कौन तुमर मने अछि आमको एही घरटी आम नाँ रे पंजीकृत करबाकू अछि? ज्वाई कहिले, मु तुमर माँ को पेंशन रे आमर अंश देखि पारु नाही। तुम परिवार रे तो दुईटी कोठरी अछि एवं तुम माँ कर मध्य दुईटी घर अछि। मु चाहूछि जे अति कम रे गोटे घर आम नाँ रे हेउ एवं एथिपाई मु कौनसी विवादर सम्मुखीन हेबाकू चाहू नाही। अंकिता कहिला, माँ मो भाई एवं भाउजों को घर को डाकिबा विषय रे कथा हेइथिले। जदि सेमाने दुहे घर को आसिबे तो भाउज तुरंत मोर मिछ को धरी परिबे, आउ जदि आमे माँ को सामने रे मिछ बोली धरा पड़ जिबा तेबे एही घर आउ आमर रहिब नाही। तांको कथा सुनी मु आश्चर्यचकित होइगली। गत किछि दिन धरी से मो पाई जो चिंता देखैथिले ताहा सब किछि एक बाहाना थिला। मो झियो गर्भवती अछि बोली कही मोर भावना सहित खेलिला जे से तार बाप घरु अंश पाई परिबो। मु शांत भाबरे मो रूम को चलीगली। किछि समय परे मना करिबा सते मु देखिली जे मो ज्वाई पुणी मो रूम रे सोइबाकू आसीगले। परदिन जलखिया समय रे पुओ एवं बहु को देखि ज्वाई एवं अंकिता आश्चर्य होइगले। अंकिता पचारिला, माँ तुमे तांको एठाको काहेकि डाकिल? मु भाबिली एबे मते स्पष्टीकरण करबा उचित। मु अंकिता पाखकु जाई कहली जे गतकाली रातिरे मु तोर एवं ज्वाईंक मध्यरे हेउथबा कथाबार्ता मो कानरे सुनिछि। तू ज्वाईर प्रतिछवि पई भगवान को प्रार्थना करबाकू लागिलु, जेतेबेले कि तू निजर भाउज को मिथ्या प्रमाणित करिछु। एते दिन धरी जेउ बहु मोर जत्न नेउथला ताको कौनसी विश्वास बिना मु एठारे घोड़ाई देली। तू मोर निज झियो, किंतु एही संपत्ति पई तू मो विरुद्ध रे षडयंत्र करिछु। टंका पई तू संपर्क को भूली गलु। मु सेमाने को कहिली जे एही घरर गोटिए इटा मध्य तुम नाम रे हेबो नाही। जिए मोर जत्न नेबो देखाशुना करिबो एही संपत्ति तांकर हेबो। मु भूल थिली जे मु बारंबार मोर विवाहित झियो को ता बाप घर को डाकिछि। पितामाता टंका खर्च करती किंतु झियो मानक कर्तव्य शेष हुए नहीं। जेतेबेले भी सेमानक कथा आसे सेमाने सबुबेले पचारती, तुमे आम पई कौन करिछ? मु भाबुथिली तू बदली जिबु, हेले तो परी लोभी झियर चिंताधारा रे कौनसी परिवर्तन मु देखु नाही। किंतु मु गोटिए काम करि परिबी, ताहा हेउछि तुम मानक मोठो दूरेई परिबी। आजि ठारो मु तुम मुह देखिबाकू चाहू नाही। तुम हेतु मु मो पुओ एवं बहु को दूरेई रखुथिली, किंतु यह सबुबेले सत्य नुहे। मु बुझी पारुछि जे ज्वाई माने एपरी पर भଳି होइथांती, किंतु जदि झियो माने मध्य एपरी व्यवहार करबा आरंभ करती तेबे पितामाता कौन भाबिबा उचित? ठकेई माध्यम रे प्राप्त टंका एवं संपत्ति केबे खुशी देई परिबा नहीं। प्रकृत संपत्ति एक सुखी परिवार जेउठारे भाई एवं भौणी मध्य प्रेम थाए, बरं ईर्षा नुहे। मु अनुभव करे जे आजिकालीर समय रे टंका एवं संपत्ति संपर्क अपेक्षा अधिक महत्व रखुछि। तेबे बंधुगण, यह थिला आमर आजिर कहानी।
ତ ଏହି କାହାଣୀର ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।